جی السلام علیکم، ایل ایس این نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خضریات۔ آج لودھرا میں اس وقت ہم موجود ہیں ضلع کونسل ہال میں، اور یہاں پہ ٹیچر یونین ہڑتال کر رہی ہے اور ان کے کیا مسائل ہیں ہم جانتے ہیں ٹیچر سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ادھر ہڑتال کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کیا کیا درپیش مسائل ہیں؟ آج جو آپ جوش جذبات بلبلہ دیکھ رہے ہیں، اساتذہ کا اضطراب دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ادارے پرائیویٹائز کر رہے ہیں، اللہ تللوں کو بانٹ رہے ہیں، جو ہمارے چلتے ہوئے ادارے ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا لیو انکیشمنٹ اور پینشن اور برات یہ ہم سے لینا چاہتے ہیں، غصب جو ہمیں حاصل ہیں وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اور انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے پریس کلب کے سامنے ایک بڑی ریلی کے ساتھ ہم جائیں گے رانا فاروق صابر میں، اور ایک اگلا لائے عمل بھی دیں گے انشاءاللہ، پورا شیڈول دیں گے، اور اس وقت تک ہم نہیں رکیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ جی 2017 سے جو اے ای اوز ہیں وہ کنٹریکٹ بیس پہ چل رہے ہیں، ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی ہاں، اے ای اوز اور ایس ایس جیز کو پچھلی جو تحریک چلی آپ نے دیکھی محسن نقوی کے جو ناجائز اور جعلی دور میں، تو اس کے بعد ہمارا احتجاج ہوا اور مریم نواز سے ہماری ملاقات کرائی گئی، جنہوں نے وعدہ کیا کہ اے ای اوز کو اور ایس ایس جیز کو ہم جب بھی ہم اقتدار میں آئیں گے تو مستقل کر رہے ہیں، لیکن اپنے وعدے سے بالکل مکر گئی ہیں، اور اب وہ اے ای اوز کو اور ایس ایس سیز کو بالکل انکاری ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ہمارا مطالبہ اس میں موجود ہے کہ انہیں فی الفور جو ہے نا مستقل کیا جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں جیسے کہ پنجاب بھر میں آج 36 اضلاع میں اساتذہ کرام اپنے جائز حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، جس میں اسکولوں کی نجکاری، لیو انکیشمنٹ، پینشن رول میں ترمیم اور فضول جو ٹائم ٹیبل گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اے ای اوز اور ایس ایس سیز کی مستقلی، پے پروٹیکشن کا مسئلہ، ٹائم سکیل پروموشن اور دیگر مسائل کے لیے آج ہم یہاں پر مرکزی قائدین کے کہنے پہ گرینڈ ٹیچر الائنس کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں، اور الحمدللہ جیسے جیسے ہمیں مرکز کی طرف سے ہدایت آئیں گی، ہم گورنمنٹ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، ہمارے جائز مطالبات ہیں، آپ ہی نے ہم سے وعدہ کر کے ہمارا جو بہترین پنجاب بھر کا احتجاجی تحریک چل رہی تھی، آپ نے سبوتاژ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی، آپ نے وعدہ خلافی کی، اسی وعدے کی پاسداری کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ آپ اقتدار کی سیٹ پر اس ہوس کا نشانہ بن گئی ہیں جو ہمیشہ سے اقتدار اعلیٰ پر بیٹھ کے لوگ برجمع ہو کر اپنی رعایا کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا کیا ہوا وعدہ یاد دلوا رہے ہیں، اگر نہیں یاد آئے گا تو انشاءاللہ پنجاب بھر کے اساتذہ کرام ان کو اچھی طرح وعدہ یاد کرا بھی دیں گے اور نہ کو چنے چبوا بھی دیں گے۔ سر اس حوالے سے آپ حکومت پنجاب کو کیا اس پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر لنگا، گرینڈ ٹیچر صدر ضلع لودھرا۔ میں گورنمنٹ کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے اساتذہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، اور میں آپ کو یہ تنبیہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، ہم اس کے لیے اپنی جان اور دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ تو میری پھر پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہے آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، ہمارے جائز جو مطالبات ہیں ان کو پورا کریں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اے یو ایسوسی ایشن، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر۔ جی سب سے پہلے تو میں ٹیچر گرینڈ الائنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت جو ضروری مطالبات تھے ان کے پیش نظر پورے اسکولس کو کے ٹیچرز کو آج یہاں پہ پابندگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچر جو گرینڈ الائنس ہے اس کے جو مطالبات ہیں وہ 100% جو ہیں وہ میرٹ پر ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پہلے اسکولوں کو خالی کیا گیا، وہاں پہ بھرتیاں نہیں کی گئی، صاف ظاہر ہے جب بھرتیاں نہیں ہوں گی تو ٹیچر ریٹائر بھی ہوں گے، ٹیچرز جو ہیں وہ خدا نخواستہ فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک تعداد جو ہے لمٹ ہوئی اسکولوں کے اندر، پھر اس کے بعد اس بیس پہ کہ ٹیچر اسکولوں کے اندر کم ہے، 0 ٹیچر ہے یا سنگل ٹیچر ہے یا ڈبل ٹیچر ہے، تو ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ جہاں پہ اسٹوڈنٹ کی بڑی تعداد ہے، ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہے، صرف اس کو پری پلان طریقے سے کیا گیا، اس کو ہم کسی بھی طور پہ قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ جب تک یہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ دوسرا جو پہلے سے رول ہمارے چلتے آ رہے تھے لیو انکیشمنٹ کے اور ٹائم ٹیبل وغیرہ، ان کو بحال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس سیز اور اے ای اوز کا جو
मुस्तकिली का मसला है जो कि 10 साल से ज़ेर इल्तवा है, इसको भी फौरी तौर पर पूरा किया जाए। इसी पार्टी ने जो कि इस वक्त इक़्तिदार में, इसने वादा किया था कि हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे हम SSCs और AEOs जो 14,000 मुंतकिली के मुंतज़िर हैं उनको परमानेंट करेंगे। उन्होंने अभी तक नहीं किया। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम सरापा एहतजाज रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं, आइए उनसे मसाइल जानते हैं। जी सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने ये हड़ताल की है, इसका मकसद क्या है? जी ये जहाँ पे जो आज हमारा एहतजाज की जो कॉल दी गई है, इसका मकसद जो मेन है वो यही है कि जो हमारे गवर्नमेंट के इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो हमारा तालीम का निज़ाम है जिसके ऊपर हमारे गरीब बच्चों का डिपेंड है, क्योंकि एक गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है वो किसी प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को तालीम दिला सके। इसी वजह से गवर्नमेंट ने हमारे 13,000 स्कूलों को जो है प्राइवेट कर दिया है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के हवाले से। तो जो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है और हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती की जा रही है। एक उस्ताद मुक़द्दस पेश है, लेकिन हमारे उस्तादों को इन्होंने जो है सड़कों पर रोला हुआ है। कभी जनाब हमें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ता है, कभी हमें जनाब यूपी के हवाले से दलील किया जाता है, कभी कहा जाता है आप फलां सर्वे करके हैं, फलां सर्वे करके हैं। हमारा एक जो मेन मकसद है पढ़ाने का वो हमें नहीं करने दिया जा रहा। हमें ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है, हमारे स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भी तलीमी नुकसान है और हमारे टीचर्स का भी बहुत सारा इसमें माली नुकसान भी है। और इसके अलावा जो हमारे स्कूल हैं, अगर आप उनका पैफ के स्कूलों से मुवाजना करें तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त है। उनकी लोकेशन बेहतरीन है, उनमें फर्नीचर बेहतरीन है, खाने पीने की सहूलतें भी हैं, पानी का भी बेहतरीन इंतजाम है। लेकिन जो पैफ के स्कूल हैं आप उनको देख लें कि जैसे भाने का मंजर पेश करते हैं। हमारी गवर्नमेंट उनको तरजीह दे रही है, अपने लोगों को जो है वो जो उन्होंने इग्नोर करी। जो हमारे टीचर्स हैं इन्होंने अब क्या किया हुआ है, पैफ के इदारे उन लोगों को दे रहे हैं जो इनके रिलेटिव हैं, इनके ताल्लुक वाले हैं। फिर आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो 2017 से टीचर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहे हैं और अभी तक फिलहाल उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनके हवाले से क्या? जी मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि आपको भी इल्म है कि जो भी मुलाजिम कॉन्ट्रैक्ट पे होता है वो रिस्क पे होता है। जब तक वो परमानेंट नहीं होता उस वक्त तक वो रिस्क पे है। खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी माली फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसी तरह हमारे एक AEO साहब थे जमील करीम साहब, उनकी डेथ हुई है पिछले कुछ अरसे में, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। अब वो यतीम बच्चे वो किधर जाए, उनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मुलाजिम का एक सहारा जो है उसकी पेंशन होती है या इस तरह के कुछ दूसरे माली फ़ायदे होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों से ये टीचर यूनियन जो है ये इस सरगर्म अमल नज़र आ रही है, इसके जो निजकारी के अलावा इसके क्या मसाइल चाह रहे हैं और जो ये इतना एहतजाज किया जा रहा है लेडीज़ टीचर्स और मेल टीचर्स का और ये स्कूल ऑफ कर दिए गए हैं, इसकी निजकारी के अलावा और क्या क्या इसकी प्रॉब्लम चाह रही है? जी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िला लोधरा में बहुत सारे यूनियन के एक दो धड़े हैं, उनको सबको हमने बिठाया है। उनको बिठा के हमने ग्रैंड टीचर अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाया है। उसका मकसद यही है कि हमारे जो असातिज़ा के हकूक़ हैं जिनमें उनकी लीव इनकैशमेंट का मसला है, पे प्रोटेक्शन का मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे टीचर हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको मसाइल का सामना है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने उनको सारे काम बाकी याद हैं। हमारे टीचर के हक़ के ऊपर जो डाका डाला रहा है, उनकी पेंशन में कटौतियाँ की जा रही हैं, लीव एनकैशमेंट उनकी ख़त्म की जा रही है। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके पेश नज़र हमने ये एहतजाज की कॉल दी है और आज ज़िला लोधरा में तमाम स्कूलों में तालाबंदी की गई है। और ये जो अलाउंस के बारे में आप कहेंगे, जो इनको टीचर्स को रिहाइश का अलाउंस मिलता है, फ्यूल अलाउंस मिलता है, वो बहुत ही कम है, लेकिन टीचर्स के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इस हवाले से क्या? जी मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आज का जो हमारा प्राइमरी टीचर है उसका कन्वेंस अलाउंस है 2,856 रुपये और आपके सामने के पेट्रोल की कीमत तकरीबन 300 रुपये है। और जो हाउस रेंट अलाउंस है वो जब से हम भर्ती हुए हैं उस वक्त से 1,500 रुपये है और आज तक वो 1,500 रुपये डटा हुआ खड़ा हुआ है, उसमें आज तक कोई जो इजाफा नहीं किया गया। आपको पता है कि महंगाई में 1,500 में कोई मकान किराए पे भी नहीं देता, तो बेचारा एक टीचर जिसको 1,500 आप अलाउंस दे रहे हैं रिहाइश का, वो किधर जाएगा? आप इस हवाले से हुकूमत वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें हम असातिज़ा हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमारा किसी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ हम निकले हुए हैं तो सिर्फ हम अपने हकूक़ के लिए निकले हुए हैं। हमारा आपसे यही मुतालबा है कि हमारे स्कूलों को जो प्राइवेट किया जा रहा है उनको फिल फॉर वापस दिया जाए, क्योंकि हम जितना अच्छे तरीके से चला सकते हैं कोई दूसरा इदारा हमारे इदारों को नहीं चला सकता। बहुत शुक्रिया सर।